हाँ जी विद्यार्थियों सत श्री अकाल। अज पेश हाँ मैं थोड़ा नवा लैक्चर लैके। अज असी करांगे इफैक्ट्स और इंपैक्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ मिशन। धर्म सुधार अंदोलन के ਵੱਖ-ਵੱਖ खेत्रों के की प्रभाव पे अज असी डिटेल दे विच ये वाला क्वेश्चन करना। इस तो पहला असी धर्म सुधार अंदोलन बारे काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। धर्म सुधार अंदोलन तो की भाव सी, उसका इतिहासिक पिछोकड़ की सी ते उसने किमें किमें किहड़े देश दे विच ਵੱਖ-ਵੱਖ यूरोपीय मुल्कां दे विच किमें प्रगति की, किहड़े विद्वानां ने धर्म सुधार अंदोलन दे विच योगदान पाया। अज असीं करांगे कि धर्म सुधार अंदोलन ने किमें ਵੱਖ-ਵੱਖ जगह ਵੱਖ-ਵੱਖ खेत्रां नूं प्रभावित किया। जिमें तुसीं जाणदे हो कि 16वीं सदी तो पहलां यूरोपी महादीप के लोग ईसाई धर्म दीयां दो शाखावां दे विच विश्वास रखते सी। असीं पढ़िया सी कि पूर्वी यूरोप के मुल्क हो गए जिमें रूस, यूनान, रोमानिया ते बाल्कन प्रदेश, इन्हां दे विच पुराने समय विच पुरातन ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च का ही बोलबाला सी। जदों कि मध्य यूरोप वाल देखते हैं आपां ते पश्चिमी यूरोप के देशों वाल आउंदे आ तां इत्थों दे जिहड़े इन्हां मुल्कां दे लोग सीगे ओह रोमन कैथोलिक चर्च नूं मन्नण वाले सीगे। ज़्यादा गिनती विच रोमन कैथोलिक चर्च दे विच ही विश्वास करते सीगे। लेकिन धर्म सुधार अंदोलन का यह प्रभाव होया कि यूरोपी देशों के लोगों के धार्मिक विचारों के विच परिवर्तन आ गया। सिट्टा ये निकलिया कि 1550 ईस्वी तक ईसाई धर्म जिहड़ा पहलां सिर्फ दो शाखावां दे विच वंडिया होया सी, हुण 3 शाखावां विच वंडिया गया। किहड़ियां-किहड़ियां शाखावां सीगियां? जिमें कैथोलिक धर्म जिहड़ा कित्थों तक सीमित हो गया, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, दक्षिणी जर्मनी, आस्ट्रेलिया ते स्विट्जरलैंड के कुछ भागों तक सीमित हो गया। प्रोटेस्टेंट धर्म किन्हां मुल्कां 'च फैलिया? उत्तरी जर्मनी, स्कैंडिनेविया, फिनलैंड, उत्तरी नैदरलैंड, स्विट्जरलैंड के वधेरे भागां, स्कॉटलैंड ते इंग्लैंड आदि विच फैल गया। इस तरह लेकिन पूर्वी यूरोप के जिहड़े मुल्क सी पहलां दी तरह वो ऑर्थोडॉक्स चर्च दे विच ही बिलीव करते रहे। सो इस तरह के नाल धर्म सुधार अंदोलन ने यूरोपी समाज ते सभ्यता नूं जिहड़े कि पहलां ईसाई धर्म दीयां दो शाखावां विच वंडे होए सी, हुण उन्हां नूं 3 शाखावां दे विच वंड दिता। हुण आपां डिटेल दे विच धर्म सुधार अंदोलन के प्रभाव बारे पढ़ांगे। सब तो पहलां असीं करांगे समाजिक ते धार्मिक खेत्र दे विच की प्रभाव पे। पहला पॉइंट है चर्च विच फुट पै गई। धर्म सुधार अंदोलन के करके कैथोलिक चर्च कद विच वंडी गई? कैथोलिक अते प्रोटेस्टेंट धर्म दो धर्मां दे विच वंडी गई। कैथोलिक शाखा के ईसाई जिहड़े सीगे ओह पोप दे विच यकीन रखते सी, उसकी शक्ति ते उसकी सर्वउच्च सत्ता विच विश्वास करते सीगे। जबकि प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी जिहड़े सीगे ओह पोप तो बिना ते पादरियां की हैल्प तो बिना ही बाइबल की पवित्रता विच विश्वास रखण लग गए। हौली हौली ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों के विच प्रोटेस्टेंट अते कैथोलिक लोगों दीयां वक्रियां वक्रियां शाखावां जिहड़ियां सी ओह स्थापित हो गईयां। इन्हां दे वक्रे चर्च बन गए। वक्री तरह के नाल इन्हां दे बिलीफ एंड थॉट्स जिहड़े सी ओह बन गए। सैकेंड नंबर पर आपां देखते हैं धार्मिक अत्याचार अते असहनशीलता। हुण दोनों संप्रदा के अनुयायियों के विच एक दूसरे के प्रति विरोध दीयां भावनावां पैदा हो गईयां। एक दूसरे नूं नफरत दीयां निगाहां दे नाल देखण लग गए। एक दूसरे प्रति असहनशीलता वाला माहौल बन गया। यूरोपी राज भी जिहड़े सीगे वक्री वक्री मुल्क भी सीगे। जिवें मान लो किसी मुल्क विच जिहड़ी सरकार होवे जिहड़े धर्म नूं फॉलो करदी होवे ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਪੀ ਰਾਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੀਆ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਮੇਰੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। एडवर्ड 6वें ਅਤੇ एलिजाबेथ के काल में कैथोलिक लोगों के उत्ते जुल्म होए। इस तरह फ्रांस के सम्राट लुई 14वां जिसने प्रोटेस्टेंट मत के अनुयायियों के उत्ते बहुत ज़्यादा अत्याचार किए। इवें सो इस तरह आप देखते हैं कि एक धर्म के लोग जिहड़े सी ओह दूसरे धर्म नूं नफरत की निगाहां दे नाल देखण लग गए। असहनशीलता वाला माहौल बन गया। उस तो बाद अगे चलते हैं ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों में गृह युद्ध होने और विद्रोह। धर्म सुधार अंदोलन के सिट्टे वजों ਵੱਖ-ਵੱਖ यूरोपीय मुल्कों में धर्म के नाम पर भी बहुत सारे युद्ध होए जिन्हां विच हज़ारों व्यक्ति मारे गए। भारी मात्रा में जायदाद का नुकसान हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं जर्मन के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बहुत ही भयानक युद्ध होया जिहड़ा कि 9 सालों तक चलिया 1546 तो लैके 1555 तक। इस तरह जो ज़विंगली ने स्विट्जरलैंड के उत्तरी प्रदेशों के लूथरवाद वर्गे सिद्धांतों का प्रचार किया तो दक्षिणी प्रदेशों के लोग स्विट्जरलैंड के भी भड़क गए, जिस दे करके स्विट्जरलैंड के भी गृह युद्ध चलिया। इस युद्ध के ज़विंगली समेत बहुत सारे लोग जिहड़े सी ओह मारे गए सी। उस तो बाद नैक्सट देखते हैं मानववादियों और प्रोटेस्टेंटां दे विच मतभेद पैदा होना। भावें मानवतावादी हमेशा मनुख दीयां गल्लां करदे सीगे ते प्रोटेस्टेंट जिहड़े सी ओह
ਪੋਪ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ। ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਏਰਾਸਮਜ਼ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਤੇ ਕਾਲਵਿਨ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਸੁਧਾਰਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟਵਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਈਸਾਈ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ। ਧਰਮ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੋਪ ਅਤੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਧਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਪ ਤੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਥੋਲਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਪਾਦਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪੋਪ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚਾ ਨੈਤਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਸਸ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਕੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਪਾਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਦਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਧਰਮ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਤੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਾਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਪੋਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਕ ਸੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲਾਈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਆਪਣਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਧਰਮ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ 200 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਕੈਥੋਲਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਯੂਰਪੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਰਾਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਾਂਸਤੋਲੀਓ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਰੋਜਰ ਵਿਲੀਅਮ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਣਾ। ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਥੋਲਿਕ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਧਰਮ ਹੋਵੇ
ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਜਰਮਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਵਾਸਤੇ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸੁਧਾਰਕ ਕਾਲਵਿਨ ਨੇ ਜਨੇਵਾ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੌਨ ਨੌਕਸ ਨੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਹਰ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਕਈ ਪੋਪਾਂ ਤੇ ਜੈਸੂਇਟਸ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਕਈ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਸੁਧਾਰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੌਨ ਬਾਈਕਲਿਫ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਨੇ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੋਪ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਰਮ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਪ੍ਰਿय ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ। ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਲਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਰਚ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਈਸਾ ਮਸੀਹ, ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਚਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਲਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਮ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਧਰਮ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਵਿਨ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੁਧਾਰਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਚਿਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਉਦਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ। ਕਾਲਵਿਨ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਲਵਿਨ ਨੇ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਲਵਿਨ ਨੇ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਇਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣਾ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਮਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਈਏ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਚਰਚ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ। ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭਾਵੇਂ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਰਮਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਲੀਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਤਾ। ਕੁਲੀਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰਮਾਏ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਲੀਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਚਰਾਗਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਾਗਰਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਯੂਰਪੀ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਯੁੱਧ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਧ ਅਤੇ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਹੋ ਗਏ। 1587 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1604 ਈਸਵੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਪੇਨ ਨੇ, ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਪੇਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਧਰਮ ਸੀ ਉਹ ਕੈਥੋਲਿਕ ਧਰਮ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਧਰਮ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1572 ਤੇ 1609 ਈਸਵੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਪੇਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੇਥ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ। 1588 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਫਿਲਿਪ ਦੂਜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਮੇਡਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। 1618 ਤੋਂ 1648 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਜਰਮਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਯੁੱਧ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ। ਧਰਮ ਸੁਧਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਉਥਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਨਵੇਂ ਕਾਇਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਪ ਅਤੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੋਪ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੈਥੋਲਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਪ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੈਥੋਲਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਪ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦਾ ਉਥਾਨ। ਧਰਮ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦਾ ਉਥਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜਤੰਤਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਮੁਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਦੀ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੋਪ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਾਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਵੀਡਨ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਰਮਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਪੋਪ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਥੋਲਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ?
ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਵੱਲ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਧਰਮ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਥੋਲਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਮਰਾਟ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਰਾਹੀਂ ਕੈਥੋਲਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਪੇਨ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਪੋਪ ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਰੋਹ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਕੈਥੋਲਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਪੇਨ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜੈਸੂਇਟ ਮੇਰੀਆਨਾ ਅਤੇ ਸੁਆਰੇਜ਼ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦੇਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦੀ। ਧਰਮ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਮ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਚਰਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਰੋਮ ਦੀ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਚਰਚ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਚਰਚ ਕੋਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਉੱਤਰੀ ਜਰਮਨ ਦੇ ਰਾਜ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਪਰੰਤੂ ਕੈਥੋਲਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਾ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣਾ। ਧਰਮ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਥੋਲਿਕ ਮਤ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਜੈਸੂਇਟ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜੈਸੂਇਟ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਸੂਇਟਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕੈਥੋਲਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਸੂਇਟ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀਗੇ, ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਤਗਾਲ, ਸਪੇਨ, ਹਾਲੈਂਡ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਸੂਇਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ। ਦੂਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਸਹਿਤ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨਵੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ। ਧਰਮ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਨ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਤਰਕਵਾਦ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੋਪ ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤਰਕ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਉੱਤੇ ਪਰਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ, ਈਸਾ ਮਸੀਹ, ਈਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਬਾਰੇ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਉੱਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਜ਼ਮ, ਯੂਟਿਲਿਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ, ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ, ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ, ਆਰਕੀਜ਼ਮ, ਨਾਜ਼ੀਜ਼ਮ, ਫਾਸਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟਿਜ਼ਮ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਪ ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ।